إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali renungan kita bersama surah Zumar dimulai dari ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هذا القطاع الأخير في السورة يعرض حقيقة التوحيد من جانب ووحدانية الخالق الذي خلق كل شيء المالك المتصرف في كل شيء. فتبدو دعوة المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشاركتهم إبادة آلهتهم مقابل أن يشاركوه إبادة إلهه. تبدو هذه الدعوة مستغربة
والله هو خالق كل شيء وهو المتصرف في ملكوت السماوات والأرض بلا شريك فأنى يعبد معه غيره وله وحده مقاليد السماوات والأرض وما قدر الله حق قدره وهم يشركون به وهو وحده المعبود القادر القاهر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وبمناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهدا فريدا من مشاهد القيامة ينتهي بموقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وينطق الوجود كله بحمده وقيل الحمد لله رب العالمين فتكون هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إنها الحقيقة التي ينطق بها كل شيء فما يملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئا وما يملك عقل أن يزعم أن هذا الوجود وحده من غير مبدع وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير وليس أمر من أموره متروكا للمصادفة من الصغير إلى الكبير وهو على كل شيء وكيل. وإلى الله قياد السماوات والأرض فهو يصرفها وفق ما يريد وهي تسير وفق نظامه الذي قدره وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصريفها على ما تشهد الفطرة وينطق الواقع ويقر العقل والضمير. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. خسروا الإدراك الذي يجعل حياتهم في الأرض متسقة مع حياة الكون كله وخسروا راحة الهدى وجمال الإيمان وطمأنينة الاعتقاد وحلاوة اليقين وخسروا في الآخرة أنفسهم وأهليهم فهم الخاسرون الذين ينطبق عليهم لفظ الخاسرون. وعلى ضوء هذه الحقيقة التي تنطق بها السماوات والأرض ويشهد بها كل شيء في الوجود يلقن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استنكار ما يعرضون عليه من مشاركتهم إبادة آلهتهم في مقابل أن يعبدوا معه إلها كأن الأمر أمر صفقة يساوم عليها في السوق. Atau juga yusawamu 'alaiha fis-suq. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wa huwa al-istinkaru alladhi tasrukhu bihi al-fitrah fi wajhi hadha al-ard as-sakhif alladhi yunbi'u 'anil jahli al-mutlaq al-mutbiq al-matmus. Alladhi yunbi'u 'anil jahli al-mutlaq al-mutbiq al-matmus wa yu'aqibu alaihi bitahdhirin minasy-syirki yabda'u awwala ma yabda'u bil anbiya'i wal mursalin wa hum salawatullahi alaihim la yatatarraqu ila qulubihim ta'ifu asy-syirki abada walakinna at-tahdhir huna yunabbihu siwahum min aqwamihim ila tafarrudi dzatillahi subhanahu fi maqamil ibadah وتوحد البشر في مقام العبودية بما فيهم الأنبياء والمرسلون ولقد أوحي
ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa yakhtimu hadha at-tahdhira min asy-syirki bil amri bit tauhid, tauhidil ibadah wasyukur ala al-huda wal yaqin wa ala ala'illahi allati taghmuru ibadah wa ya'jizuna an ihsa'iha wa hum fiha maghmurun. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Na'am, ma qadarullaha haqqa qadrih. Wa hum yushrikuna bihi ba'da khalqih. Wa hum la ya'budunahu haqqa ibadatih. Wa hum la yudrikuna wahdaniyatahu wa 'azamatah. Wa hum la yastash'iruna jalalahu wa quwwatah. Thumma yakshifu lahum an janibin min 'azamatillahi wa quwwatih. Ala tariqati taswir al-Qur'ani. Ya, Al-Qur'aniyah salah nih. Kecuali kalau dia sebagai sifat dari tariqah. Ya. Ala tariqati taswir al-Qur'aniyah. Qur'aniyah di sini sebagai apa? Bayan dari tariqah ya. Tapi sebetulnya yang paling bagus ala tariqati taswir al-Qur'ani. Ya. Ala tariqati taswir al-Qur'ani. Allati tuqarribu lil basharil haqa'iq al-kulliyah. Allati tuqarribu lil bashari al-haqa'iq al-kulliyata fi suratin juz'iyyah bitasawwuriha yatasawwaruha idrakuhum al-mahdud. Jadi ala tariqati taswiril qur'ani allati tuqarribu lil basharil haqa'iq al-kulliyata fi suratin juz'iyyah yatasawwaruha idrakuhumul mahdud. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa kullu ma yaridu fil Qur'an wa fil hadith min hadhihi as-suwari wal mashahid innama huwa taqribun lil haqa'iq allati la yamliku al-basharu idrakaha bighairi an tuda'a lahum fi ta'birin yudrikunahu wa fi suratin yatasawwarunaha wa minhu hadha at-taswiru lijanibin min haqiqatil qudratil mutlaqah allati la tataqayyadu bishaklin wa la tatahayyazu fi haizin wa la tatahaddadu bihudud. Wallahu alam. Ini merupakan ungkapan yang amat indah ya dari Sayyid Qutb rahimahullah. Jadi bahagian akhir dari surah ini memaparkan kepada kita hakikat tauhid yang menjelaskan tentang wahdaniyatul khaliq, keesaan sang pencipta. Alladzi khalaqa kulla syai', yang menciptakan segala sesuatu. Begitu juga al-malikil mutasarrifi fi kulli syai', dia penguasa, pemilik yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada suatu benda atau makhluk sekecil atom, bahkan lebih kecil dari atom, melainkan semuanya bekerja di bawah kendali dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabdu da'watul musyrikin lin nabi ila musyrikin lin nabi sallallahu alaihi wasallam ila musyarakatihim ibadata alihatihim fi muqabili an yusyariku ibadata ilahi, tabdu hadhihi da'watu mustaghrabah. Maka nampak di sini ajakan kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut bersama mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Sebagai imbalannya mereka juga akan ikut serta bersama Nabi dalam menyembah Tuhannya. Ini betul-betul nampak amat aneh, mengherankan. Kenapa? Wallahu huwa khaliqu kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Wa huwal mutasarrifu fi malakutis samawati wal ard bila syarik. Dan dia juga yang mengatur segala sesuatu ya, di kerajaan langit maupun bumi. Yang semua dalam kekuasaan Allah tanpa ada sekutu yang bersekutu bersama Allah.
Fa anna ya'budu ma'ahu ghairah. Maka pertanyaannya, bagaimana dia dapat menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala selainnya yang tidak sama sekali mempunyai peran atau kekuasaan bahkan kekuatan baik pada sebahagian wilayah langit maupun bumi, seluruhnya dalam genggaman kekuasaan Allah. Walahu wahdahu maqalidus samawati wal ard. Dan di tangannya la syarikalah, tanpa sekutu, kunci perbendaharaan langit dan bumi. Walaupun manusia datang kepada para malaikat memohon syafaatnya, kepada para nabi, para rasul, para aulia, para salihin, tanpa seizin Allah, mereka tak akan mampu untuk melakukan apa-apa. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tak berguna sedikit pun, melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi sia-sialah orang yang datang kepada selain Allah. Tapi yang datang kepada Allah mendapatkan ridha dan izinnya, tak ada seorang pun yang akan mampu menghalangi kehendak Allah. Ma yaftahillahu linnasi bir rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah buka dari rahmatnya bagi seseorang, tak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tapi sebaliknya, wa ma yumsik, dan apa yang ditahan oleh Allah, fala mursila lahum ba'di. Tak ada seorang pun yang kuasa untuk melepaskan, membuka apa yang ditutup dan ditahan oleh Allah. Wal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, kita seharusnya kembali sepenuhnya kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengerahkan bala tentara langit dan buminya. Begitu juga syafaat dari Rasulnya juga kita akan terima karena Allah yang menentukan. Bila Allah ridha kepada kita, maka selain Allah, dari hamba-hamba yang cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah juga akan mencintai kita. Jadi untuk bisa bersama para malaikat, bersama para rasul, bersama para salihin, jalan satu-satunya kita membangun hubungan yang hangat mesra bersama Allah, maka alam semesta pun akan bersikap mesra kepada kita semuanya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Sungguh mereka tidak menghargai kebesaran Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak sama sekali dapat memahami kebesaran kedudukan Allah sebagaimana mestinya. Di sini kita lihat kata qadar untuk menggambarkan apa? Tentang ukuran. Nah, manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk, dengan ilmunya yang terbatas, begitu pula akalnya, bagaimana mungkin mereka dapat memahami kebesaran keagungan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada mereka hakikat keesaan Allah sebagai pencipta, penguasa, pemilik segala sesuatu, semua dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka masih mempersekutukan Allah, atau mereka mengharapkan syafaat-syafaat selain Allah, tapi sikapnya berlawanan dengan Allah, ini menunjukkan mereka masih belum memahami makna dari kebesaran keagungan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Sungguh mereka tidak memahami kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya. Wa hum yusyrikuna bihi. Ketika mereka mempersekutukan Allah, wa huwa wahdahul ma'budul qadirul qahir, padahal dialah satu-satunya ma'bud yang maha kuasa, yang maha perkasa. Nah, kita lihat di sini, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamin. Lalu Allah berikan gambaran yang bersifat takribi, taswir takribi. Hal yang besar yang tak terbatas, yang tak terjangkau oleh kita,
digambarkan dalam gambaran yang terjangkau untuk kita. Karena manusia dengan keterbatasan ilmunya, wawasannya, cakupan ya, yang dimiliki tidak mungkin dapat melihat, memahami gambaran yang tak terbatas. Maka Allah gunakan bahasa manusia, perumpamaan yang biasa mereka lihat, mereka saksikan untuk menggambarkan sedikit dari kebesaran Allah. Mereka tidak sama sekali memahami kebesaran keagungan Allah ketika mereka mempersekutukan Allah. Padahal bumi seluruhnya, begitu pula langit ya, seluruhnya dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tangan di sini bukan berarti Allah bertangan, tapi ini merupakan sebuah perumpamaan. Dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat ya, dan langit ya, semua dalam keadaan terlipat dalam genggaman tangan kanannya. Kata matwiyat, tawa yatwi tayyan dalam bahasa Arab melipat. Biasanya kalau seorang ya selesai membaca tawal kitab dia melipat. Nah dia apa? Kembali apa? Melipat kitab, membalikan kitabnya. Setelah dibaca ditutup kembali. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan buat kita, seluruh bumi ini termasuk langitnya berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah sebutkan di hari kiamat bukan saat ini? Karena pada saat ini ya, manusia masih diberikan apa? Diberikan kebebasan dan pilihan. Nah dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan intervensi pada pilihan manusia. Ada yang memilih untuk ingkar, ada yang memilih untuk beriman, ada yang memilih untuk taat, ada yang memilih untuk membangkang. Tapi di hari kiamat nanti, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kekuasaan pada hari ini milik siapa? Semuanya serentak akan menjawab lillahil wahidil qahar. Nah kita dalam kehidupan dunia ini, seluruh kerajaan langit bumi dalam genggaman kekuasaan Allah. Tidak ada satu benda sekecil apapun, sebesar apapun, melainkan semua berjalan sesuai dengan kendali dan aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita sebagai manusia di bumi ini sebagai khalifah, dengan pilihan dan kehendak yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi kamu akan pertanggungjawabkan perbuatan kamu di hari kemudian nanti. Maka dengan ini manusia layak untuk dipanggil sebagai khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawatu matwiyatun biyamini. Sungguh mereka tidak memahami keagungan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawatu matwiyatun biyamini. Dan bumi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langit di hari kiamat nanti matwiyatun biyamini, dilipat atau terlipat dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha agung Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Ayat ini merupakan ayat yang memberikan gambaran yang mendekatkan kepada kita. Gambaran kebesaran keagungan yang mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bagi kita dalam gambaran yang dapat kita fahami. Mengingat keterbatasan kemampuan manusia untuk dapat memahami kebesaran keagungan Allah, Allah berikan gambaran yang mendekatkan kepada kita. Dan ini menjadi peringatan buat kita semua, bahwa bumi yang kita pandang begitu indah, menarik perhatian kita. Manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan
bahkan sebahagian kecil daripadanya. Mereka lupa kepada Allah. Mereka juga saling menyerang, saling menindas untuk menggapai dunia yang begitu besar di mata mereka. Pada ayat ini Allah menerangkan, sungguh mereka tidak memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Padahal bumi di hari kiamat nanti dalam genggaman Allah, begitu pula langit seluruhnya dalam lipatan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha agung Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di sini kita perhatikan bersama-sama ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita ikuti dari awal surah Zumar, mengingatkan kita semua untuk betul-betul memurnikan pengabdian kita kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan menuntut dari kita untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini tidak akan sia-sia, semua akan mendapatkan imbalan dan balasan yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga. Allah ingatkan kita untuk tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia yang begitu sederhana dan fana tidak berarti apa-apa dengan apa yang Allah janjikan sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata manusia lupa kepada Allah, berpaling daripadanya, menggantikan Allah dengan makhluk-makhluk yang serupa dengan mereka, bahkan banyak yang lebih rendah dari mereka. Ini membuktikan mereka tidak memahami kebesaran dan keagungan Allah, tidak menyadari juga kehidupan dunia ini akan berakhir. Bumi ya, dalam genggaman Allah, begitu pula langit akan berada dalam lipatan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian nanti. Lalu kemana mereka akan melarikan diri? Ungkapan semacam ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan dalam ayat 104 dari surah Al-Anbiya, di mana Allah berfirman, Yauma natwis sama katayyis sijil lil kutub. Ketika kami melipat langit sebagaimana melipat lembaran-lembaran kertas dalam sebuah kitab ini. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan, kami akan mengulanginya kembali, artinya menghidupkannya kembali. Wa'dan alaina haqqa, ini merupakan janji yang pasti yang kami janjikan. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami akan melakukan hal tersebut. Langit bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Yang tadinya berasal dari satu kesatuan kemudian berkembang. Di hari akhir nanti langit dalam lipatan tangan Allah sebagaimana seorang yang melipat buku dengan lembaran-lembaran kertasnya. Kemudian tiba saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kembali kehidupan tersebut, ya, kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya yang merupakan kehidupan yang sementara beralih menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Mereka-mereka yang beriman tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima balasan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, sedangkan mereka yang ingkar mempersekutukan Allah, tidak memahami kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya, mereka akan menyesali perbuatan mereka pada hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang beribadah pada Allah, tidak mempersekutukan dirinya dengan sesuatu, kita berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Di hari akhir nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Ini hanya sekedar
uraian di seputar ayat-ayat yang maknanya jauh lebih luas dari apa yang digambarkan Sayyid Qutb. Begitu pula dari apa yang kita fahami dari sedikit maknanya. Silakan ikhwan, atau sampai boleh nambah. Silakan Pak. Sampai lagi flu nih mestinya. Ya. Fadhal jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama, di ayat yang sebelumnya dijelaskan di sini wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Hitam. Kadzabu ya, kadzabu jangan ditasydid. Kadzabu 'ala Allah ya. Kadzdzabu 'ala Allah. kadzdzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Iya. Nah, di sini muswaddah ini di hari kiamat nanti gambarannya itu kinayah atau dia betul-betul hakiki Ustadz tentang muswaddah ini. Satu ya. Itu ya. Yang kedua boleh Ustadz tambah lagi. Silakan. Ini kan berkaitan dengan tauhid. Bagaimana menumbuhkan di sini menarik penjelasan dari Sayyid Qutb menggunakan kata mantiqal fitrati. Sini kan dikatakan innal basyariyata latanharifa an mantiqil fitrati kullama inharafat anit tauhidil khalisi al-basiti alladhi ja'a bihil Islam wa ja'at bihil aqidatu al-ilahiyatu al-wahidatu ma'a kulli rasul. Yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz, ketika disebut mantiqal fitrah, ya, kemudian di ayat yang sebelumnya lagi di ayat 23 surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Kata ahsanal hadithi ini kan gambarannya ke Al-Qur'an. Tapi di sini Sayyid Qutb memberikan gambaran tentang mantiqal fitrah ini bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang dibawa oleh Nabi. Nah, bagaimana kalimat ahsanal hadithi ini memberikan penjelasan bahwa yang terbaik adalah Al-Quran. Tapi di dalam kalimat yang lain, seakan-akan Sayyid Qutb memberikan penegasan bahwa mantiqal fitrah ini bukan hanya dari Nabi, tapi juga dari Nabi-Nabi yang sebelumnya. Bagaimana cara kita mensinkronkan antara ayat yang ini dengan pendapat Sayyid Qutb tersebut? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kita kalau berbicara mengenai fitrah, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Ar-Rum ya, fa'aqim wajhaka lid-dini fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim fa'aqim wajhaka lid-din fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi kalau kita berbicara mengenai fitrah di sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hadapkan wajahmu dengan lurus ya, mengikuti tuntunan agama, hadapkan wajah kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini sikap yang sejalan dengan fitrah manusia. Dari mulai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih, belum terkena pencemaran. Nah, bersama perjalanan hidupnya, interaksi dengan lingkungannya mulai terjadi pencemaran. Nah, Allah mengajak kita semuanya untuk kembali ke dalam fitrah kita. Ini baik itu fitrah manusia maupun fitrah alam semesta semuanya. Nah, apa yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, yang Allah ajarkan kepada para nabi sebelumnya, dan apa yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, esensinya sama. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi
Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Sebagaimana alam semesta semua berasal dari Allah, dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, dan semua tunduk dengan kendali Allah tanpa pilihan. Nah, sekarang mengajak kita semuanya untuk bersama-sama juga sebagaimana alam semesta dengan fitrahnya yang tidak akan pernah berubah. Ya. Kita diajak bersama-sama kembali kepada Allah, kembali juga kepada fitrah kita, sebagaimana fitrah alam semesta. Kalau fitrah alam semesta tidak akan mungkin tercemar, karena mereka tidak punya pilihan. Seperti kita manusia yang punya pilihan, yang bisa saja kita menyimpang dari fitrah, ya, kita akan menyimpang juga dari ajaran Allah. Jadi begitu kita menyimpang dari fitrah kita akan menyimpang dari ajaran Allah. Kembali kepada ajaran Allah, kita kembali kepada fitrah kita. Jadi berbicara mengenai esensi fitrah sama. Dakwah para nabi semua mengajak kepada ajakan yang sama. Dan kita diajak untuk tidak berpecah belah dalam agama Allah. Nah, kalau berbicara mengenai Alkitab, sebagaimana para nabi kan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Mereka lah para rasul, kami utamakan sebahagian atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pilihan dan kehendak Allah. Dan Nabi bukan satu tingkatan. Ada ulul azmi minar rusul yang mengalami cobaan yang lebih besar, memiliki tekad yang luar biasa. Ada nabi-nabi rasul yang tingkatannya dalam kesabaran, dalam perjuangan lebih rendah. Ayub, seorang nabi yang penyabar. Tapi bagaimanapun juga tidak sama dengan ulul azmi minar rusul, karena Ayub berhadapan dengan cobaan yang sifatnya pribadi. Tapi kalau Nabi Allah Isa, Musa, Ibrahim, nabi-nabi ini berhadapan dengan cobaan, menghadapi umatnya, melakukan perubahan di tengah mereka, menghadapi berbagai macam ancaman. Bahkan mereka rela mempersembahkan yang termahal dari hidup mereka. Nah, begitu juga Alkitab. Dari masa ke masa, kita saksikan dari mulai Suhuf Ibrahim, kemudian kepada Taurat, Zabur, hingga Injil, sampai kepada Al-Quran. Setiap kitab diturunkan, disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Nah, zaman yang berkembang, maju begitu pesat dengan sendirinya, membutuhkan apa? Membutuhkan pedoman dan jawaban yang lebih meluas dibandingkan dengan jawaban-jawaban dan bimbingan yang diberikan pada umat sebelumnya. Nah, umat Nabi Muhammad SAW umat yang terakhir. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Tantangan yang dihadapi berbeda dengan tantangan sebelumnya. Maka Al-Quran yang Allah turunkan sebagai kitab yang terakhir dan kitab penutup ini, dengan sendirinya nilainya, kedudukannya berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang terdapat dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim terdapat dalam Al-Quran. Tapi apa yang terdapat dalam Al-Quran tidak terdapat dalam kitab sebelumnya. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi Allah sesuaikan bimbingan, petunjuk yang Allah berikan kepada setiap umat sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu mukjizat Al-Quran, mukjizat yang membuka akal fikiran manusia. Mukjizat yang betul-betul mengajak mereka untuk apa? Untuk memandang kehidupan ini dengan pandangan yang berbeda dengan pandangan-pandangan umat sebelumnya. Mereka bisa menyaksikan ya, bagaimana angkasa luar. Dengan berbagai macam pengetahuan yang mereka miliki, mereka menyaksikan apa yang tidak disaksikan umat sebelum kita. Apalagi manusia dengan kemampuan mereka untuk melakukan apa? Berbagai macam penemuan-penemuan yang amat menakjubkan. Dengan sendiri membutuhkan jawaban-jawaban yang bisa meyakinkan kita bahwa perubahan-perubahan yang terjadi hanya perubahan-perubahan yang kecil di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Dan Al-Quran ternyata memberikan apa? Penjelasan-penjelasan sebelum manusia mengalami terobosan. Di terobosan-terobosan yang ditemukan manusia pada saat ini, ternyata jauh-jauh hari Quran telah mengisyaratkan hal tersebut. Sebagai contoh, wa ayatul lahum
anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun. Kata wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun, ini menggambarkan kendaraan yang bakal ditumpangi oleh manusia yang pada saat itu mereka belum saksikan. Jadi samping bahtera-bahtera yang mengarungi lautan, Allah ciptakan yang serupa dengan bahtera tersebut yang kelak bakal mereka tunggangi. Kalau Allah sebutkan pada saat itu pesawat udara yang mengarungi udara. Kalau kapal-kapal laut berlayar di atas lautan, mereka berlayar di atas udara. Dengan sedih kalau Allah berikan keterangan pada saat tersebut, niscaya mereka akan kafir. Jadi secara bertahap Quran ya, memberikan penerangan yang pada saat itu belum difahami, di kemudian hari mereka memahami. Contohnya awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahum. Apa orang-orang kafir tidak melihat bahwa alam semesta ini tadi merupakan satu kesatuan kemudian dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata surya kita, galaksi yang ada tadinya berasal dari satu kesatuan. Ternyata isyarat kepada orang kafir ya, mereka lah orang yang menemukan hakikat ini di kemudian hari. Tidak mengatakan awalam yaral ladzina amanu, tidak, tapi awalam yaral ladzina kafaru. Begitu juga berkaitan dengan black hole dan penemuan-penemuan yang bermacam-macam di belakang hari. Allah tidak jelaskan secara detail, tapi memberikan isyarat kepada kita bahwa Al-Quran tidak berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Dan penemuan-penemuan yang bermacam-macam sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran telah mengisyaratkan hal tersebut. Bahkan Quran menerangkan kepada kita akan membuka ayat-ayat Allah di seluruh cakrawala kehidupan hingga jelas bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya kebenaran. Maka jangan heran nanti kalau di kemudian hari kita akan menyaksikan berbagai macam keajaiban. Mungkin yang kita saksikan saat ini baru permulaan. Baru permulaan. Manusia akan menyaksikan mungkin berbagai macam penemuan yang lebih dahsyat yang semua itu bukan membuat mereka ingkar pada Allah, tapi akan lebih betul-betul yakin akan kebesaran keagungan Allah. Jangan jauh-jauh, kita bicara mengenai GPT saja. Ketika ditanya perbandingan mengenai Quran, Taurat, Injil, kemudian sampai pada akhirnya menurut Anda siapa yang benar? Kalau Anda sebagai manusia, Anda memilih untuk masuk agama mana? Dia mengatakan saya ingin menjadi seorang Muslim. Ini GPT. Jadi kita lihat bagaimana bukti-bukti pada akhirnya semua berpihak kepada kebenaran yang sejalan dengan fitrah manusia. Jadi kalau Allah mengatakan nazzala ahsanal hadis, memang Al-Quran merupakan ahsanal hadis. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala untuk saat itu merupakan ahsanal hadis. Nah, saat ini Al-Quran dengan kemampuannya untuk menjawab seluruh tantangan zaman, karena zaman merupakan ciptaan Allah. Dalam jangkauan ilmunya, tidak heran kalau Al-Quran mampu untuk menjawab semua ini. Sebagaimana manusia ciptaan Allah, beda dengan ciptaan manusia. Manusia membuat patung mirip manusia atau membuat robot tidak sama dengan manusia yang diciptakan Allah. Yang mampu berhadapan dengan tantangan zaman, ya, baik di masa lampau dan kini manusia tidak berubah. Tapi kenapa manusia mampu beradaptasi bahkan mampu untuk berhadapan dengan tantangan zamannya? Ini satu. Kemudian yang pertama tadi Wahdi apa lagi? Iya ini mesti ada dua lagi sebenarnya. Iya. Itu yang pertama tadi. Wadah di situ. Iya baik. Baik kan. Itu kinayah apa hakiki? Baik kan. Kalau kita menjumpai orang yang lagi stres, stres yang berat luar biasa. Kita saksikan bagaimana pandangan wajahnya. Kerut di wajah, gambaran sumpek, sorot matanya, ya. Baru menghadapi tingkat stres yang rendah. Artinya stres yang dihadapi dalam kehidupan dunia ini, stres yang kecil dibandingkan tingkat stres yang akan dihadapi manusia di hari kemudian nanti. Allah gambarkan wa tarhaquhum dhillah, ya. Bagaimana wajah mereka dipenuhi dengan kehinaan, maka tak heran kalau seandainya wajah mereka pada hari tersebut dari penyesalan yang tak terhingga berubah menjadi hitam. Sebagaimana anak-anak kecil ketika datang hari kiamat nanti, dari dahsyatnya hari tersebut, ternyata rambut mereka yang hitam berubah menjadi putih.
Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian berhadapan nanti? Bagaimana kalian ya menghadapi satu hari nanti yang akan mengubah anak-anak kecil rambut mereka yang hitam berubah menjadi putih. Karena dahsyatnya hari tersebut. Jadi kalau seandainya gambaran Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin nadhirah. Kemudian sebagian lagi basirah, wujuhu yauma idzin basirah. Kita lihat di sini gambaran nadhirah bercahaya terang benderang, penuh dengan rasa gembira ya, yang tak terhingga. Yang satu lagi dalam kondisi yang betul-betul penuh kesedihan, kedukaan. Dan Allah gambarkan di sini wajah mereka pada saat tersebut menghitam. Ini bukan merupakan satu hal yang aneh kalau seandainya wajah mereka menghitam dengan penuh kedukaan, penyesalan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kedukaan dalam kehidupan dunia. Anda pernah menyaksikan orang yang sedang stres berat, itu wajahnya betul-betul bukan hanya kerutan ya. Walaupun kulitnya putih kelihatan wajahnya wajahnya gelap yang luar biasa. Bagaimana menghadapi bencana di hari kemudian nanti. Satu orang makan. Ini yang tadi wassamawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu nanti dilipat dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Ini juga diterangkan dalam surah Al-Anbiya, yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala lipat langit ini seperti melipat lembaran buku. Sebagaimana kita ketahui di dalam surah Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa taala telah terangkan tadi yang Ustaz bacakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir melihat bagaimana langit dan bumi asalnya itu satu kesatuan lalu kami pisahkan. Jadi ini yang ditemukan kemudian teori Big Bang. Jadi awalnya alam raya ini satu kesatuan, lalu Allah pisahkan dan terus mengembang ya. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kuasaan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami terus memperluasnya. Ini juga dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bagaimana alam raya ini terus mengembang. Jadi awalnya dari satu kesatuan mengembang, nanti pada hari kiamat Allah satukan lagi. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana penciptaan awalnya kami kembalikan lagi. Nah pada saat itulah ketika dikembalikan, kalau dulu menjauh-menjauh sekarang disatukan, maka itulah terjadi benturan-benturan. Nah ini yang Allah katakan juga ada ayat surat At-Takwir, idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat, idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Ini jangan dibayangkan berjatuhan bintang kayak jambu, itu jambu putih suka pada jatuh gitu ya. Kan bumi ini lebih kecil dari bintang. Maksudnya berjatuhan ini berbenturan satu sama lain, dengan termasuk dengan bumi kita ini. Jadi pada saat tadi dikembangkan kemudian disatukan lagi itu. Nah, natwis sama tadi, itulah pada saat itu terjadi benturan-benturan dari hancurnya alam semesta ini. Inilah yang an-nafkhatul ula tadi. Hancurnya alam semesta. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan alam yang baru lagi, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, sangkakala kebangkitan. Wallahu a'lam. Menarik sekali ya di ayat alam 104 Al-Anbiya ya. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijillil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Ketika satu hari kami melipat langit sebagaimana buku juga terlipat. Sebagaimana kami memulai penciptaan, kami mengembalikannya ke asalnya. Ini betul-betul gambaran yang amat indah. Dan gambaran ini gambaran yang betul-betul amat menakjubkan ya. Pertama yang tadi saya katakan bagaimana ya, alam semesta dari satu kesatuan kemudian berkembang. Dan sampai saat ini masih terus berkembang. Kemudian akan tiba saatnya bumi dalam genggaman Allah
Dan langit seluruhnya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah tadinya berasal dari satu kesatuan kemudian berkembang, dan pada saat tersebut merupakan pertanda berakhirnya kehidupan dunia. Artinya langit bumi semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia berkembang, kebudayaan, kesejahteraan manusia juga berkembang dengan pesat, bumi bersolek, berdandan, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Hingga ketika bumi sudah bersolek, berdandan, mengeluarkan seluruh perhiasannya, dan manusia beranggapan bahwa mereka telah berkuasa, berjaya di muka bumi ini, datang azab kami, datang ketentuan kami. Ketentuan kami yang mengakhiri semua ini. Dan kami jadikan semua seolah-olah bagaikan tanaman-tanaman yang telah dipetik, hasil panen tinggal jerami-jerami yang hancur berderai-derai. Ini menggambarkan saat turunnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang ingkar, juga gambaran akhirnya mengenai akhir dari kehidupan dunia. Dan sekarang kalau kita lihat bumi sedang bersolek, gedung pencakar langit, tempat-tempat arena hiburan di mana-mana tempat, taman-taman yang indah. Manusia juga menghabiskan waktunya untuk apa? Bersolek dan berdandan. Ini sebenarnya bukan pertanda kebaikan. Ini pertanda bahwa kita sedang mendekati ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Karena manusia hampir kebanyakan dalam keadaan ingkar. Jadi kalau kembali kepada ayat tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini, sama dengan apa yang Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 104 ya. Dan kita tahu arti melipat ini sebagaimana kita tahu sebagai pertanda apa? Kalau orang baca buku pada lembaran terakhir selesai, kemudian dilipat, begitu juga akhir dari perjalanan kehidupan dunia. Kita memandangnya panjang, padahal begitu singkat dan cepat. Kita berjalan dari mulai masa remaja, sekarang kita berada pada akhir umur kita. Nah, sebagaimana seruan Allah kemarin, hayya, hayya, ya, kita segera berlomba-lomba untuk kembali kepada Allah sebelum kesempatan hilang. Ini merupakan rahmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi pertanyaan? Ustaz, boleh tambah lagi Ustaz? Satu lagi coba. Di sini ada dua pertanyaan. Pertama, lahu maqalidus samawati wal ardh. Makna maqalid jadi apa Ustaz maknanya? Ya, Pertama baik. itu. Terus yang kedua, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Makna bimafazatihim. Baik. Miqlat ada sebagian kalangan mengatakan bahwa asalnya bahasa Persia yang artinya sama dengan miftah. Kemudian urribat. Dan ta'rifnya bukan dimulai dari Al-Quran, nanti orang-orang Arab menggunakan kata tersebut seperti istabrak, sundus ya. Itu merupakan produksi dari apa? Dari hasil perdagangan produksi dari wilayah yang lain. Kemudian masuk ke negara Arab. Ya. Kemudian diberikan nama sundus, ya. Diberikan nama istabrak, ya. Menjelaskan jenis pakaian sutra yang tebal dan tipis. Nah, berkaitan dengan maqalid, miqlat itu sama artinya dengan miftah. Bahkan timbangan pun sama. Maqalid dengan mafatih. Nah, kemudian, tapi telah menjadi bahasa Arab ya, telah menjadi bahasa Arab. Kemudian kata bimafazatihim menggambarkan karena lulusnya mereka dari ujian dalam kehidupan dunia. Artinya mereka menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala bimafazatihim ay bifauzihim amama imtihanillahi wa ikhtibarihi, di hadapan ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap insya Allah tergolong dari al-faizin, jangan sampai ar-rasibin, termasuk orang-orang yang gagal. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Wallahu a'lam. Menambahkan? Ya. Baik. Jadi
Kata maqalid yang menggambarkan mafatihus samawati wal ardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan penerangan buat hati kita semua. Kita semua sama-sama belajar sebagaimana sahabat Nabi dulu. Mereka semua belajar untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. La yata'ala ahadun ala akhi. Seorang tidak sama sekali meninggikan dirinya karena ilmu yang dimiliki atas saudaranya, tapi mereka berusaha menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada saudaranya. Ini menggambarkan bahwa kita semua merupakan kafilah yang berjalan bersama-sama, bekerja sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما وعظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين.